सो देखो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਚੇਨ ਰੂਲ एंड सिखाऊंगा पैरामीट्रिक फॉर्म। बहुत इजी चीज़ां ने, बहुत मुश्किल नहीं है कुछ भी। इस तो आप जंप करांगे फिर इंटीग्रेशन भी सीख लवांगे आज ही कि ते फिर इन्हां दोनों का कलैक्टिवली मतलब की बनता है एक ग्राफ दे विच। ये मैं आज सम अप करना चाहना तुहाडे लई। ते फिर काइनेमैटिक्स दे विच इस इन्हें ग्राफ्स तो असीं किवें इन्फॉर्मेशंस मिलदी है सानू डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन तो वो देखांगे। ठीक है, ते थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन कि काइनेमैटिक्स दे विच शुरू विच आपां किहड़ी-किहड़ी टर्म्स ने जिहड़ियां आपां नूं क्लीयर होनी चाहिए। पहला ये प्रॉब्लम आई है एक बच्चे की, पहला डिस्कस कर दूं मैं। सो y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। क्रिश तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? यस सर। देखो हुण ऑब्वियसली तुहानूं पता है u upon v फॉर्म लगेगी ना इत्थे क्वेश्चन फॉर्म। यस सर। u डिवाइडेड बाय v तो ऑब्वियसली u डिवाइडेड बाय v होवे तो दोनों फंक्शंस ऑफ x ने तो dy by dx की बनता है नीचे v ਦਾ ਸਕੁਅਰ v बेसिकली u ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ u ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ। ਡੈਸ਼ मतलब कि ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ u ਐਸ ਸੱਚ v ਦਾ ਡੈਸ਼ मतलब v ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? यस सर। ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ y ਡੈਸ਼ बेसिकली दैट इज dy by dx ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ डिनोमिनेटर ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ sin x minus cos x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। पहले थे आएगा sin x माइनस cos x एज सच है ना, v एज सच। u दा डेरिवेटिव यानी ऊपर वाले दा डेरिवेटिव, ऊपर वाले दा डेरिवेटिव बहुत इजी है ना, अलग अलग ही करना है। sin x दा डेरिवेटिव की करोगे cos x cos x क्या माइनस sin x माइनस बस विच sin आएगा माइनस आ वाला ये फॉर्मूले वाला माइनस है। ठीक है, उस तो बाद क्या आएगा ऊपर वाला एज सच एंड नीचे वाला डेरिवेटिव क्या आएगा देखो cos x plus cos sin x x cos x plus sin x sin x प्लस sin x किवें आया है sin दा cos दा माइनस साइन आना सी पर माइनस माइनस प्लस बन गया है ना। की बने आए देखो तुम सोच के देखो अपने आप ही ऊपर ये sin माइनस cos है cos माइनस sin है इन्हां दोनों विचों माइनस कॉमन कर लो तो ये बेसिकली होल स्क्वायर बन जाएगा। कोई बच्चा सीधा ही मल्टीप्लाई करने लग जाता सारी टर्म्स कर ले बहुत बोरिंग जगह काम हो जाएगा बस, पर हो सकता है अभी तो माइनस साइन कॉमन कर लिया मैं ये बन जाएगा sin x माइनस cos x दा होल स्क्वायर बन जाएगा। ये विचों माइनस कॉमन करके बाहर लिखता बस माइनस ए बन जाएगा sin x प्लस cos x दा होल स्क्वायर डिवाइड बाय sin x माइनस cos x दा होल स्क्वायर। एन कर लो तुसी माइनस ए बन जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना माइनस 2 sin x cos x आएगा ना। अगली बहुत ज्यादा शॉर्टकट में थे मार नहीं रहा मैं थोड़े सामने सारे एक एक स्टेप दिखा रहा क्योंकि हले तुसी शुरू किया है इनू ते तुहानू ऐ ना होवे कि एकदम तो पता नहीं किवें शॉर्ट चीज आ रही है एडा बहुत औखा नहीं है। ए प्लस बी होल स्क्वायर की करोगे पाई बनेगा ना। यस सर। yes sir तो इनू सिंपलीफाई करना सी की नहीं होया मैनूं ये दसो प्रॉब्लम की आई है। बोलो सर कैलकुलेशन मिस्टेक थी शायद। हाँ तो फिर वो इसमें कुछ नहीं है इसको सॉल्व करना पड़ेगा कुछ साइन से। देखो यहाँ पे ये साइन है ये प्लस का आ जाएगा ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे ये ऊपर वाला ये 1 बन जाएगा ये 1 बनेगा माइनस 1 ये बनेगा माइनस 1 ये 1 1 बन जाएगा ना इसकी जगह पे देखो माइनस 2 ओवर दैट आ जाएगा बेसिकली माइनस 2 ओवर दिस बस हो गया। ठीक है यस सर। तो देखो हाँ यानी कोई बोल रहा है कुछ सर चैप्टर डायमेंशन एनालिसिस में हमने लीस्ट काउंट का टॉपिक नहीं किया। किसका काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं सर लीस्ट काउंट नहीं लिस्ट काउंट असल में ना प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए आता है। मतलब लिस्ट काउंट का बहुत ज्यादा वो नहीं है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स कह रहे थे ना वर्नियर कैलिपर्स अब वर्नियर कैलिपर अभी आप लोगों ने देखा नहीं है ना स्क्रू गॉज की देखा है कभी किसी ने सब देखा। ठीक है स्क्रू गॉज है ये सब चीजें मतलब ये वो है हम कर लेंगे कभी बाद में जब प्रैक्टिकल वगैरह थोड़ा सा आपका स्टार्ट हो जाएगा स्कूल में तब। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हमारा कोई ये बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा अगला काम कोई इसकी वजह से रुक रहा है। ठीक है
इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसे तो मतलब हमें उसके उसमें हिस्ट्री भी गिवन है, मतलब फिजिक्स की सारी हिस्ट्री क्या है, पिछले कई सालों में क्या हुआ है, वो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तो, ठीक है ना। सो कोई बात नहीं, तुसी ध्यान च रखते हो इस चीज ਨੂੰ, बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ है। ਇਹਨੂੰ सारे ने देख लियो भी वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे स्कूल च, स्कूल वालों तो कुछ नहीं हो रहा ना उन्हें फिजिक्स का की ਹੁੰਦਾ है कुछ। No, sir. No, sir. हाँ, सो जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल्स वगैरह करने लगोगे ना फिर तुम्हें समझ लग जाएगा। लीस्ट काउंट वैसे है बेसिक चीज ही है कि द मिनिमम फिजिकल अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦਿਖਾ ਦਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, इसलिए उस चीज ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। इसलिए मैं चाहना कि पहला ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲੀव कर दो, ठीक है। वो एमसीक्यूज कर रहे थे ना प्रीवियस ईयर्स में, उसमें 2-3 क्वेश्चंस आए थे। हाँ नहीं, वर्नियर कैलिपर और वो आएगा, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। Okay, sir. वो वाला टॉपिक जो टॉपिक अभी आपका नहीं है वो उसको आप छोड़ दो फिलहाल। कई जगह तो अभी अब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह जैसे अभी आपको तंग करती है, अगर मैं सीधे काइनेमेटिक्स करा देता तो अब वो कर दूंगा तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे आता है, ये सब चीजें अभी बहुत आसानी से पता लग जाएंगी। वही चीजें बहुत मुश्किल लगनी थी बाद में। सो एक सीक्वेंस ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲਸ ਦੇ ਕੇ, ਲੈਫਟ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਰਾਈਟ ਅੱਗੇ ਪੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। ओके सर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੇਨ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਚੇਨ ਰੂਲ ਐਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਸੁਜੈਸਟ, ਚੇਨ ਰੂਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਨ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਲੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੇਨ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਹੈ ਗਿਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ sin x, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, dy dx ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, cos x। Yes, sir. This is valid। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ y is equal to x cube, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ dy by dx is equal to 3x 3x ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, y is equal to ਮੰਨ ਲਓ z square and ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ dy by dx, then ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ y is equal to z square, ਉਹ 'ਚ x ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝੋ, y ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਨਹੀਂ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ कोई और वेरिएबल गिवन है, z है, कुछ भी z है, w है, t है, कुछ भी, तो फाइंड करना है dy by dx। हाउ कैन यू इवैल्यूएट dy by dx then? सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ z ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏ, x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ z ਜੋ ਹੈ ਉਹ x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ y ਅਗਰ z ਸਕੁਅਰ ਹੈ, हो सकता है नाल ही गिवन हो कि z जो है वो भी अगे x से डिपेंड करता है, एंड वो sin x है, ये भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि z x से डिपेंड ही ना करे। अगर x डिपेंड नहीं कर रहा है z पे, इसका आंसर पता क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि z x से डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अगर x में चेंज लेके आओगे तो z नहीं बदलेगा ना, z नहीं बदलेगा तो y भी क्यों बदलेगा। देन इस तरह के क्वेश्चन आप सीधे 0 लिख देने हैं। हालांकि इस तरह की सिचुएशन आपको आंदी घट है, आपको ज्यादा सिचुएशन इस तरह की आएगी जिहदे विच y किसी होर ही z ते डिपेंड कर रहा, वो z फिर जाके x ते डिपेंड कर रहा। सो डिपेंडेंस तुहाडी दो अलग-अलग रिलेशंस तो दित्ती जा रही है। क्लियर है गल, इत्ते गल पता लगी सबको? Yes, sir. Yes, sir. फाइंड करन नूं कह दित्ता गया कि dy by dx ही फाइंड कर रहा है तुसीं, तां इस तरह दे क्वेश्चंस नूं सॉल्व करन लई साडे कोल है चेन रूल, एंड बहुत सिंपल है। किवें सिंपल है, देखो मैं और रूल लिखन जा रहा, बाद इसे क्वेश्चन को अगले पेज पे सॉल्व कर देंगे। मान लो वो कह रहे हैं y है वो है कोई फंक्शन ऑफ z, मान लो, एंड z जो है
वो अगे फंक्शन एफ की जगह मैं कुछ और यूज कर लेना, एफ की जगह जी यूज करना ऑफ एक्स। ते मैंने कहा गया फाइंड dy by dx। हुण मैं एक क्वेश्चन किवें करूंगा, ਇਹਦਾ एक थ्योरेटिकल पहला देखिए ਆਪਾਂ की मतलब बनता है। देखो अगर y इन टर्म्स ऑफ z है तो इन टर्म्स ऑफ, अगर जब y इन टर्म्स ऑफ x है तो तुहानू dy by dx करना तो आंदा ही ना, पिछले रूल सारे लागू हो जाएंगे ना। Yes, sir. सो तुसी की करो, मैं ये कह रहा कि अगर dy by dx भी फाइंड करना है ना, तुसी टेंशन ना लो, y इन टर्म्स ऑफ z है तो तुसी dy by dz फाइंड कर दो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ कोई प्रॉब्लम नहीं ना, पिछले फॉर्मूले लग जाएंगे इन टर्म्स ऑफ z, है ना। Yes, sir. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ dz by dx फाइंड कर लो, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर दो तो देखो बचेगा की, रफली सोचो dz ना dz कैंसिल, बचेगा की, बन गया ना। Very इंडिकेटेड yes. चेन रूल, चेन बन गई, क्योंकि y वाज डिपेंडिंग अपॉन z, z वाज डिपेंडिंग अपॉन x, चेन बन गई। इथों कैलकुलेट कर लिया dy by dx, dy by dz, इथों dz by dx आपस में कर दो मल्टीप्लाई, ऑटोमेटिकली वो विचकारला वेरिएबल ਜਿਹੜਾ ਉਹ कैंसिल हो रहा है, देखो ਤੇ dy by dx ही बच रहा, इधर देखो लेफ्ट साइड ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਭ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ Yes, ਕਰਵਾਉਂਦਾ sir. ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਬਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ y, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, y is equal to let z square and z is equal to say sin x, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ find dy by dx। याद रखना, कोशिश करना आंसर शुड बी इन द x ना, जिस दे विच विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हो ना, ਉਹਦੇ ਚ आंसर लेके आना, आंसर फाइनली। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ dy by dz ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ कितना आएगा दसो बहुत जल्दी फास्ट, 2z, 2z. बस हो गया खत्म, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू z है, पावर फॉर्मूला लग गया। dz by dx किवें करोगे? Cos x आ जाएगा. Cos Cos x. x. x आ जाएगा। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ अगर मैं dy by dx लिखना है तो बनेगा y in terms of z, so dy by dz multiplied by dz by dx, and dy by dz की है 2 times z, dz by dx की है cos x। अच्छा वापस आंसर लेके आना x में चाहिए तो z की जगह तो लिखना तो ये तो किया आएगा, देखो z लिखा है, देखो गिवन है ना, Yes, sir. अपने आप ही x आ जाएगा, फिर 2 sin x cos x, that is आंसर। इस तरह भी छड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पैंदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ कोई वो गल नहीं, कोई बच्चा ਇੱਥੇ ही छड़ देगा वो गलत थोड़ी है, वो ठीक है 2 sin x cos x भी तो लिख सकता है वो, पर जिन्होंने आइडेंटिटीज पता नहीं वो sin 2x लिख देगा, तो दोनों बच्चे ठीक है। दसो एक गल समझ लगी पहला सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका फायदा की है, फायदा पता की है, कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी क्वेश्चन, मान लो कहेंगे फाइंड, और देखियो फायदा तो बता रही है, dy by dx if y is equal to sin cube x। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ sin x ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ cos x ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ sin cube x ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ cos cube x। बच्चे की कर रहे साइन में cos से बदल दें, गल खत्म, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। से प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज होगा, इसमें प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही है, पर प्रोडक्ट भी आपको फिर uv नहीं uvw यूज करना पड़ेगा यहाँ। यस सर। जैसे आप uv करते हो तो uvw कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको अभी बहुत इजी बता दूंगा। अच्छा uvw तो देखो भी उमें ही होता है, uv इतना नहीं होता है, uvw है ना सर uv तो यूज कर सकते हैं, दो बना लेंगे जी। साइन और साइन स्क्वायर। हाँ तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हो, फिर आपके पास साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा cos स्क्वायर नहीं ना लिख पाओगे, आपके पास फॉर्मूला सिर्फ सिंगल पावर्स का है कि नहीं, है ना। यस सर। तो cos x का डेरिवेटिव आपके पास sin x माइनस sin x है, आपके पास सिंगल पावर्स का फॉर्मूला है, आपके पास उससे ज्यादा बड़ी पावर्स का कोई फॉर्मूला नहीं था अभी तक। आपके पास पावर का फॉर्मूला किसका है? सिर्फ x स्क्वायर का है ना। Yes, sir. इसका पावर फॉर्मूला लगा सकते हो, पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लॉग के ऊपर पावर फॉर्मूला नहीं लगा सकते। लॉग x की पावर 4 हो अगर
तो डायरेक्टली नहीं लगा कि बात खत्म हो जाएगी वहीं पे, फिर हमें सोचना पड़ेगा। हम वही सोचने जा रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखो y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है एंड फाइंड करना है dy बाय dx। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ sin x ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਹੈ Yes, ਨਾ। sir. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ sin x ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ z ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸੇ z। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Therefore y Yes, ਕੀ sir. ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, what is y now? Z cube. Yes, it is z cube and z ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ sin x, है ना? सर z क्यूब के साथ x भी नहीं आएगा, x भी आएगा। नहीं नहीं, वो sin क्यूब x क्या होता है, इसको देखो ना, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया होगा, ये बेसिकली इसका मतलब होता है sin x का होल क्यूब होता है। इसको हम लिख यहाँ पे देते हैं चाहे, ये होता है असल में। तो sin x को z पुट किया तो z का क्यूब आएगा ना, ठीक है? ओके। तो बनता क्या देखो, एक ही है, इसको dy बाय dz आ जाएगा ना, 3z Yes, square. sir. Z square. एंड dz बाय dx ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, Cos x. सीधे सीधे cos x है। Cos x. Therefore dy बाय dx की होएगा dy बाय dz मल्टीप्लाइड बाय dz बाय dx। dy बाय dz की है 3z स्क्वायर, dz बाय dx की है cos x। आंसर x देना ना, a बन जाएगा sin स्क्वायर x into cos x, आंसर बस गल खत्म। 3 sin स्क्वायर x into cos x। समझ लगी सब ਨੂੰ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ਇਹ sir. ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਨਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸਭ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਥ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟ ਮੈਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? इसी तरह Yes, sir. कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन है देखो, फाइंड करना है dy बाय dz वेयर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 4x प्लस 3। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ sin of 4x plus 3 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos of 4x plus 3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ है ना, sin of x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos x ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? Yes, sir. You can't Yes, say sir. that derivative of sin of 4x plus 3 will be cos of 4x plus 3 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, 4x plus 3 ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮ ਛੋਟੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, z ਰੱਖ ਦਈਏ। Yes, sir. अगर तुम z रख दोगे इसका नाम, हौली हौली तो पता लग जाएगा 4x plus 3। अगर ये z उधर y की बनेगा फिर Sin square Z. yes। now sin square ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, sin z ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ w, ਤਾਂ y ਕੀ ਬਣੇਗਾ? Sin W W. नहीं sin w नहीं, W square. है ना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। बेसिकली ਕੀ ਹੋਇਆ कि y जो है अपना y is w square। Yes, sir. एक भाई मैंने ना सारे बच्चे जो ज्वाइन करते हो ना अपना नाम लिखे बिना कोई ज्वाइन नहीं करेगा। इतने एसर आ रहा पता नहीं कौन वेटिंग विच, ਹੁਣ एसर ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕੌਣ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ। मैं सर ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ आप इस तरह सर नहीं। नेम ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ नेम चेंज करना ਸੀ। हाँ जो भी है चलो, y is w square है देखो। अच्छा ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ 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 ਨੀਚੇ ਆਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਨੀਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। y is equal to w square where comma ਪਾ ਦੋ, w ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪੜਾ ਬਚਾ ਲਿਓ। 9z and where z is 4x plus 3. ठीक है।
सो हुणे चेन बन गई ना, चेन किवें बनी, y is in terms of w, w is in terms of z, z is in terms of x, you have to calculate the dy by dx। इस जगह तो तुहाडे कोल किहड़ा डेरिवेटिव निकल के आएगा, dy by dw। इथों किहड़ा निकल के आएगा, dz। इथों किहड़ा निकल के आएगा, आवाज ही म्यूट कर दो। आ देखो आ कैंसिल हो गए, बेसिकली dy by dx बचेगा ना। बच्चों म्यूट रखा करो ते थोड़ा कोशिश करो लैपटॉप दी आवाज जिथे बैठे हो ना उथे आसपास कोई आवाज ना आवे। दीपक सर क्वेश्चंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ dy/dz ਕੱਢਣਾ ਸੀ। यस सर। सॉरी डी z नहीं dw सॉरी dx ही। ठीक है, हुन ठीक है सर। अगर यहाँ पे dz होता तो 0 आंसर आना था ना, क्योंकि हाँ, y तो हमें z आगे पे कोई- डिपेंड ही नहीं होता। क्योंकि हमें आगे इंफॉर्मेशन नहीं पता कि z और वो उसमें कोई रिलेशन भी है तो हम जीरो ही बोल देते थे। ठीक है, चाहे फिजिक्स में ऐसी सर आ चीजें- दोबारा ਦੱਸ ਦਿਓ स्टेप। केड़ा सर आ ऊपर तो ने चेन बनाई है एरोज वाली। आ देखो ना, y in terms of w लिखे ना, पर w in terms of Yes, z sir. लिखिया तो z नु in terms of x लिखिया, आही तो चेन बनी ना। आ देखो नीचे लिखिया आप पूरा लिखते हुए पुट करते हुए तो आए नवा नवा वेरिएबल का नाम देंदे रहे आप। सब तो पहले x वाले वेरिएबल में नाम दिता आप, ठीक है, ते उधरों फिर वापस आना शुरू किया। देखो x दी जगह ते ओनू z च नाम देता, z नु फिर आप w च नाम देता, w नु फिर आप y च लेके आए, इस तरह है ना। आही बनी ना। एक बार देखो इनू dy by dw की आएगा अपना, दसो 2w आएगा। इस Yes. देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना सॉल्व करते हुए, इसलिए ਅਸੀਂ चेन बनाने ਆ ताकि कदों डेरिवेटिव ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 8-9 ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ dw by dz ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਆਏਗੀ, ਸਾइन ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ cos ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ। यस सर। है ना, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड जो ਤੁਸੀਂ dz by dx करोगे ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ आएगी ही नहीं ना, ये तो बिल्कुल हो गया 4 आ गया सिर्फ, है ना। यस ठीक है क्या? फिर उस बाद की कर रहा है dy by dx लिए, तीनों को मल्टीप्लाई ही करना है बस, है ना। देखो इस जगह पे की कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी बोलो। AW cos z। हाँ वो आप मल्टीप्लाई करांगे। मैं इथे पूरा लिखन दी होने लोड़ नहीं है, वैसे मैं आ लास्ट बार लिख रहा हूँ, अगले क्वेश्चंस तो मैं लिखूंगा नहीं, तुसी आप समझना है इसका मतलब। लिख के भी थोड़ी आदत पै जाती है ना याद रखने की। देखो आ कैंसिल तो हुआ है, कैंसिल करना दो। सो ये बेसिकली बन जाएगा, सब मल्टीप्लाई होंगे, ऑल दीज विल बी मल्टीप्लाइड, सो दिस विल बी बेसिकली 8w cos z। वेरी गुड, बट आंसर शुड बी गिवन इन x। सो cos द z की जगह पे 4x + 3 लिखना बहुत सिंपल रहेगा, सौखा रहेगा। w की है sin z है ना, तो sin z की जगह पे फिर लिख दो 4x + 3 एंड इथे 8 रखे आंसर, बस छड़ दो, हो गया आंसर। हुण दसो चेन बनाने कोई प्रॉब्लम आई होवे तां मैनूं एक बार हुण बच्चे जेड़ा पुछ रहे सी, तुसीं इसी गल दी समझदारी सीखनी है कि चेन बनाई किस तरह जाए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਕਿਉਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। यस सर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ इंपॉर्टेंट चीज, अब एक क्वेश्चन और कर ही दीजिए चलो। मान लो आएगा y = log of sin of 2x² + 4x - 1। इस तरह मतलब देखो ये हुण एक क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, मतलब log x मल्टीप्लाइड बाय दैट, इदा तो कुछ नहीं, u भी ना लगा देना। सोचो log दे अंदर जिथे x होना सी उत्थे ही आ पूरा नंबर पे है ना। सर मतलब 1/, सारा कुछ आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल आही आएगा, लास्ट से यही आएगा। बहुत बढ़िया सोचा तुसी। log ऑफ सारा कुछ, पर ਉਹਦੇ अंदर भी साइन ਦਾ भी सिंपल नहीं है, साइन ਦੇ अंदर साइन ਦਾ ਇਹ सारा कुछ है ना, है ना। फिर ਉਹਨੂੰ cos ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ।
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ cos ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੇਨ ਰੂਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ x ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ z is equal to 2x square plus 4x minus 1। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ z ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ y ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ log of sin of z, ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। Yes, sir. ਪਰ ਹੁਣ log of x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1/x ਹੁੰਦਾ ਹੈ, log of sin of z ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ sin of z ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ w, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਣਾ ਪੁੱਟ w is equal to sin of z, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ log of w, है ना। ਤੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ z ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2x square plus 4x minus 1 ਬਣੀ ਨਾ ਚੇਨ। ਦੇਖੋ y in terms of w ਆ ਗਿਆ, w in terms of z ਆ ਗਿਆ, z in terms of x ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ dy by dx ਵੈਸੇ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। dy by dw ਆਏਗਾ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੋਂ 1/w, ਗੱਲ ਖਤਮ। फिर dw by dz आएगा, की आएगा साइन का cos आ जाएगा, अभी गल खत्म। फिर नाल dz by dx आएगा, वो की आएगा 4x plus 4, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो ਤੁਹਾਡਾ जो required है that is dy by dx, वो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ 1/w multiplied by cos of z multiplied by 4x plus 4। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੀ वही सारा कुछ 2x square plus 4x minus 1। ए नंबर ए अलग है, याद रखना 4x plus 4 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, cos ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰ 1/, ਕੀ ਆਏਗਾ 1/w, w is sin z, एंड मैं z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਫਾਸਟ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ। क्लियर है गल, ਇਹ आंसर है बस, कोई प्रॉब्लम ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। सर हाँ जी सर जहाँ पे हमने log w लिखा है वहाँ पे log x को नहीं हम फॉर्मूले में पुट कर सकते, मतलब w की जगह x नहीं होना चाहिए, तभी हम लिखेंगे 1/w। कैसे मिलो, क्या कह रहे हो। जहाँ पे हमने लिखा नहीं y is equal to log w, वहाँ पे हम log x लिखेंगे तभी 1/x आएगा। हाँ पर x क्यों लिखेंगे हम, ऐसे थोड़ी इसको x लिख देंगे, x तो उसके अंदर पहले से अंदर पड़ा हुआ है, अभी सारी टर्म को आप x क्यों लिख दोगे भाई, ये तो सारी टर्म के अंदर पहले ही x है, उसको कोई नया वेरिएबल नाम देना पड़ेगा, आप ऐसे तो नहीं कर सकते, है ना। फॉर्मूले में तो हमारे पास log x को लिखते थे ना 1/x। नहीं वो फॉर्मूले का मतलब ना ना ना, अब मेरी बात समझो आप, फॉर्मूले जो होते हैं ना वो अब जैसे जब आप ये फॉर्मूला करते हो a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, तो अगर मुझे कहीं पे आ जाए 2x plus 3y का होल स्क्वायर, तो क्या मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा सकता, मैं कहूँगा नहीं 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 वो तो हम a और b के लिए करते थे, ऐसे तो नहीं करते हम, है ना। तो यहाँ पर इस बात को समझो कि अगर y is equal to log x है, उसको फॉर्मूले में आप लिखते हो dy by dx equal to 1/x, ये तो आपके पास ठीक है, पर अगर y is equal to log of anything हो, बेसिकली एनीथिंग, वो जो मर्जी चीज हो सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और dy by d of that anything ही पूछा गया है मुझे, तो मैं फॉर्मूला सीधे लगाऊंगा ना, समझ आई बात। यस सर। तो वो फर्क नहीं पड़ता हमें, वो डिपेंड करता है कि डेरिवेटिव ही उसके विद रिस्पेक्ट हो, यानी अगर y मुझे log of t कह दिया जाए और पूछा भी dy by dt जाए, तो कोई चेन रूल थोड़ी है, सीधा ही है ये तो, है ना। ठीक है Yes, इस तरह की कंफ्यूजन कोई गल नहीं, शुरू च हुंदी है, सब ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पर ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ क्वेश्चन चेन रूल वाले ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਨਾ, मैं सारे ਤੁਹਾਨੂੰ दादा ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ बेसिकली। हाँ जी सर पहला वाला क्वेश्चन दिखाओ। हेलो सर इस च ਆਪਾਂ 2x स्क्वायर plus 4x minus 1 ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते। किथे ऊपर नीचे आ वाला इथे। हाँ जी सर। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਲਜਬਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ cos ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਥੀਟਾ ਨਾ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਨਾ, ਤੇ ਆ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਐਂਗਲ,
ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਐਲਜੇਬਰਾਈਕਲੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 × 3/12 ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, यस सर। सर या फिर इनू ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ इकट्ठा करके सर इसनु इकट्ठा करके एवें नहीं लिख सकते cot कॉट हाँ, कॉट वो ठीक है। सारा कुछ ਯੈਸ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 4x + 4 ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ cot of this 2x² + 4x - 1 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके सर। ਹੁਣ ਚੇਨ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣਾ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਚੇਨ ਰੂਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਆਵਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਨ ਰੂਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ। सर ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਇਹਦਾ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ v = u + ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 9th ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਡਿਰਾਈਵ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ। ਡਿਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਈ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਪ। So yes. ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਐਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲੈਕਚਰ ਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਚੇਨ ਰੂਲ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੱਸੂਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਇਹ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਬਰ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਭ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਉਸਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਦੱਸੋ। यस सर। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗੇਗਾ 1 ਮਹੀਨਾ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਥ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੂਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। y = sin³ x ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਊਬ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ sin x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ sin x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓ, 3 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ 2 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚਿਆ? sin x, ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ cos x, ਆ ਗਿਆ ਨਾ x ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਂਸਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ। ਦੱਸੋ ਆਈ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? यस सर। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਸੀਗਾ sin² 4x + 3, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। y = sin² 4x + 3। ਹੁਣ ਦਿਖ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ sin ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੈਗਾ 2 ਟਾਈਮਸ sin of 4x + ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ cos, ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਟਾਈਮਸ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਹੁਣ ਕੀ ਆਏਗਾ, sin ਦਾ cos ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ 4x ਕਰ ਲਿਆ + 3 ਤਾਂ ਹੁਣ 4x + 3 ਹਲੇ ਫੇਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 4 ਆਂਸਰ। क्लियर है गल? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। ये यस सर। ये देखो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली sin of 4x + 3 का होल स्क्वायर ही तो है ना, इसको ऐसे समझो, है ना, ये जो चीज है। यस सर। सबसे पहले पावर सॉल्व करूंगा, 2 आगे आ जाएगा और इसी सारे की पावर 1 आ जाएगी। मैंने अंदर देखना तक नहीं है ब्रैकेट के अंदर क्या है, मुझे लेना देना ही नहीं है ब्रैकेट के अंदर क्या है, मैं तो पावर सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो पावर मतलब जो भी पावर है वो सामने आएगी और उसकी पावर 1 कम हो जाएगी। ये हो गई यहाँ पर देखो, है ना,
यस सर। फिर पावर को भूल जाना है क्योंकि पावर को हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके अंदर घुसे, अंदर आते ही आपको 4x + 3 नहीं मिल रहा, आपको पहले साइन मिल रहा है, साइन के अंदर है वो तो, है ना। साइन को फिर cos साइन का डेरिवेटिव करो, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos, इसकी जगह पे cos लिखो, अंदर जो है ऐसा ही रहेगा, तो cos आ गया उसकी जगह पे और वो ऐसा ही रहेगा। अब इसके अंदर घुस गए आप, यहां पर देखो क्या है, 4x + 3, इसका डेरिवेटिव ये रहा, सब मल्टीप्लाई करते चले जाना बस। क्लियर? यस सर। हाँ जी, सर sin क्यूब x वाला भी समझा दो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, sin क्यूब x पावर सॉल्व की थी 3 है, गया गया पावर sin x की कितनी रहेगी 2, है ना। यस सर। तो इनटू फिर sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos, क्योंकि पावर सॉल्व हो चुकी सी, कल्ला sin रह गया सी, आही ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ? यस सर। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਨ ਰੂਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ log of whatever है ਤਾਂ log ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, log of this, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 1/, whatever, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ, log ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ log ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, log ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, sin ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, cos of this, cos of, ਐਂਡ ਫਿਰ sin ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਰੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਬਣਾਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, चेन रूल बनाते अंदरों दी सेट करते करते बाहर आने हैं ना वेरिएबल्स में, ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ y ਹੈ is equal to log of sin of x cube plus 1, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ log ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ sin ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ log ਹੈ ਨਾ, log ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, log of anything is 1 over anything ਨਾ, 1 upon sin x cube plus 1। ਬਸ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ log ਹੈ, cos log ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, cos of sin cube plus plus 1 ਯੈਸ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ sin ਦਾ cos ਕਰਤਾ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾਲ ਐਸਾ ਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3x square। 3x square and you are done, हो गया। आंसर इज 3x square cot of x cube plus 1, आंसर हो गया। क्लियर है उन गल? यस सर। yes sir। हाँ जी, okay sir। ठीक है। ਸਰ ਜਿਹੜਾ This ਆਪਾਂ is- ਪਹਿਲਾ ਚੇਨ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ z ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਹੁਣੀ, ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ z, z ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, z x cube plus 1 ना। सर वो तो समझ आ गया, लेकिन जो यहाँ पर आप z लिख रहे हो उसमें ये लाइन क्यों लगा रहे हैं हम बीच में? ये नीचे सर सर, z Z लिखा है ना आपने? जेड लिख रहे ਸਰ Z ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ z ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? सर आपने z को लिखा है ना x ਸਰ ਜਿੱਥੇ cube ਤੁਸੀਂ plus Z 1। ਦਾ जेड ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਈਨ सर z जो सिंबल लिख रहे हो आप? z ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਲਾਈਨ ਅੱਛਾ। ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ। ਆ z ਲਿਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ, ਹਨਾ? हाँ जी सर। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆ z ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਐ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, 7 ਐ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਐ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਉਹ z ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ z ਐ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ओके सर। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ h ਹੁੰਦਾ, ਪਲੈਂਕਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ h, यस सर। h ਡਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, h ਡਰਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी ਚਲੋ सर। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ? यस Yes, सर। sir। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨ ਰੂਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਚ, ਅਗਰ ਸਰ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਾਈ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਮੈਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਨਾ। ਸਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਚ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਮੈਥ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਏਗਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।
फिजिक्स से एक अद्धा आएगा सीधा, तो लिखोगे 1 मार्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ शायद, नहीं ਤਾਂ नहीं। ਓਕੇ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, x ਐਂਡ y ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ dy/dx। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ y in terms of z and z in terms of x ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। that single parameter can be anything। for example motion ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ time, ਜਿਵੇਂ for example ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਫਰੇਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆ origin ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੰਨ ਲਓ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਥੋਂ ਐ ਸੈਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ 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 ਰਿਹਾ, ਐ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ, x ਤੇ y, ਇੰਨਾ x ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ y ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ x ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ y ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। इधर आ गया, फिर x भी बदल गया, y भी बदल गया। मतलब पार्टिकल दा x ते y दोनों पैरामीटर बदल रहे विद टाइम। तो हो सकता तुहानू x गिवन होवे इन टर्म्स ऑफ टाइम कुछ भी, लेट इट बी f of t, and y in the same parameter g of t। दोनों इच टाइम की होया, पैरामीटर। क्लियर है गल? यस सर। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਨਸਰ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗਿਵਨ ਇਨ ਸੇਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ, dy/dx ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, dy/dt dx/dt। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚ dt कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन करते हैं सीधे ही। क्वेश्चन मान लो x गिवन है t स्क्वायर एंड y गिवन है साइन ऑफ t, देन फाइंड करना क्या है dy/dx। की करोगे फिर, पहला करोगे cos t आ जाएगा, फिर dy/dt की आ जाएगा, आ जाएगा। तो फिर therefore dy/dx की आएगा दोस्तों, dy/dt ओवर आंसर। हो गया काम, बस सौखा ही है, कुछ भी नहीं है, बस पैरामीटर का नाम ही सीखा और कुछ नहीं। तो लग रहा है भी टॉपिक इतना लंबा चलेगा, इतना तो कुछ नहीं है। हाँ जी दीपक। सर ये पैरामीटर ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? पैरामीटर ਹੁੰਦਾ है कोई इस तरह का वेरिएबल जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं दोनों वेरिएबल्स अपने x एंड y। जिवें हुणे दस्सिया था पैरामीटर में टाइम, मतलब अरे टाइम ही नहीं, कुछ और भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। पर तुसी इस गल दी टेंशन इत्थे नहीं ले रहे, क्योंकि तुहाडे लई अगर मान लो x तुहानू ऐ गिवन होंदा ना, x इज लेट sin स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर इसके जिवें एक मिनट, जिवें वेलोसिटी, हाँ जी रुदम। सर जिवें सर जे अगर आप रिलेट करिए काइनेमैटिक्स नाल, जिवें वेलोसिटी टाइम ते भी डिपेंड है एंड डिस्प्लेसमेंट ते भी डिपेंड है। हाँ जी बिल्कुल सही। देखो कितना वधिया है गल, यही चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਅੱਛਾ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड है। मान लो कि बंदा दूर गया है ना, 1 किलोमीटर दूर जाके वेलोसिटी कुछ और हो गई है ना, 2 किलोमीटर दूर जाके वेलोसिटी कुछ और हो गई। फिर वेलोसिटी टाइम पे भी डिपेंड है ना, टाइम पे डिपेंड कर रही है। यानी इत्थे तुसीं दो डेरिवेटिव की गल कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट dv/dx एंड यू कैन टॉक अबाउट dv/dt, है ना। यस एंड dv/dt नु ही तुसीं बोलदे हो एक्सेलरेशन उस टाइम ते। ठीक है, ये सब गल्लां करांगे आपां, आही सब गल्लां ते ले आ रहे हैं। ठीक है सर मतलब इस विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਤੇ y ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ y ਦੀ। हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल्स की बोलोगे, और t हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। होने में मान लो y इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहे हैं, एंड x इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू मान लो आ गया थीटा स्क्वायर प्लस log थीटा। जस्ट मैं वैसे ही बोलता, थीटा इथे कौन पैरामीटर है, थीटा, है ना। तो हमें क्वेश्चन दिता गया है फाइंड करो dy/dx। तो तुसी की करोगे, सब तो पहले तुसी करोगे dx/d थीटा, है ना। Yes, हुण मैं सीधा ही चेन रूल नहीं लगाया, 2 टाइम्स sin थीटा इनटू cos theta। बस गल खत्म हो गया काम।
एंड dy by d थीटा की होएगा 2 टाइम्स थीटा प्लस 1 by थीटा। थीटा। ये थोड़ा सॉल्व करके लिख लो 2 थीटा स्क्वायर प्लस 1 by थीटा। देयरफॉर तुम्हारा dy by d थीटा की आएगा, ओह सॉरी dy by dx, dy by d थीटा डिवाइडेड बाय दैट, तो ये आएगा 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा। क्लियर है गल? आंसर ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਤੇ ਚੇਨ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੇਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਚੇਨ ਰੂਲ, ਚੇਨ ਰੂਲ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਹੀ, है ना? सर अब बॉक्स ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਵਾਲਾ dy by d थीटा Yes, का sir. थीटा स्क्वायर ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਨਾ 2 ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, यस सर। ਤੇ log ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 over ਥੀਟਾ विद रिस्पेक्ट टू थीटा ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, यस सर ओके है सर। ना? फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल लगाए आप, पहले वाले लगाए। क्लियर है सब ਨੂੰ ਹੁਣ? यस सर यस सर। बॉक्स वाला भी दस दो किवें बनया। ਆ ਦੇਖੋ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਆ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। यस सर। ਤੇ sin ਕਿਊਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ sin ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ 2 ਟਾਈਮ sin x ਆਣਾ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ sin ਦਾ cos x ਆਣਾ, ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, dx by d ਥੀਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ sin ਥੀਟਾ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ, 2 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਗਈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਫਿਰ sin ਥੀਟਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਚੇਨ ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ sin ਥੀਟਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਨ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ? यस यस सर। यस सर। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ t = 0, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ x। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ x ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਬੀਤੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ x ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ x ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ t ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, x = 2t³ - 3t + 1। ਸੋ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ that distance varies with time like this, ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ यस सर। यस सर। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ find velocity at t = 2 seconds, क्वेश्चन पूछ रहे हो। सर ऊपर तो तुसे t = 0 लिखता। नहीं t = 0 मतलब इथों स्टॉपवॉच शुरू हुई अपनी, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ t = 0 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਪਵॉच ਔਨ ਕਰਤੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ t = 1 ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, 2 ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, 3 ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਐ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ t = 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ x ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 0, यानी पार्टिकल बेसिकली ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? t = 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? यस सर। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਰੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ, ਸਟਾਪਵॉच ਔਨ ਹੋਗੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਦੇਖੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ? सर 11 यानी कि दूसरे सेकंड दी खत्म होने ते इथे 2 सेकंड ते जाके 11 मीटर दूर आ चुका है। एक गल क्लियर हो रही है हुन? यस सर। यस सर। ते 3 सेकंड ते कितना आ जाएगा? देखो 46 46
46 3 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ 46 ਮੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨਾ? Yes, sir. yes Yes, sir sir. ਇਹੀ ਤਾਂ Yes, ਗੱਲ sir. ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ x = 2t³ - 3t + 1 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੱਸੋ, Yes, sir. ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ? yes sir, yes sir ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਿਰ vx/vt ਕਰ ਦਾਂਗੇ। yes velocity will be equal to dx/dt, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, 6t² - 3 ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर। यानी ਤੁਹਾਨੂੰ velocity ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, velocity ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ 6। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ velocity is not constant ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ Yes, ਆ ਰਿਹਾ sir. ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ velocity ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। Yes, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ yes sir, ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ? ਸਰ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਗਾਇਆ ਪਤਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ t³ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ? 3t² ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ 3t² ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, 6t² ਬਣ ਗਿਆ। -t⁻1 ਹੈ ਇੱਥੇ, t⁻1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਕੀਤਾ ਨਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਕੇ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਦਮ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਰ ਲੱਗ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਇਕ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਇਕ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ। ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੁਇਕ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ। y ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁਣ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਸਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇਗਾ ਉਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ n(x)(n-1) ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਦਮ ਕਿ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ? ਸਰ ਮੈਡੀਕਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਥ ਟੱਕਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲਸ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਕੈਲਕੂਲਸ, ਮੈਥ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਹੀ ਮੈਥ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਏਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇਈ ਮੇਨਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਆਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ 15ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਦਮ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ, ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਨ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ 2 ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ? ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਨਾ 2 ਵਿੱਚ 21 21 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਸ। ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਐਨੀ ਇਨਸਟੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਇਆ ਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਆਈ। ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਦਿਸ? ਨੋ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ t = 0 ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹੀ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਆਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਜਿਹਾ ਮਰੋੜਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਯੈਸ ਥੋੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5, ਫਿਰ 6, ਫਿਰ 7, 8, 9, 10 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 25 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। 25 ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 15 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਐ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ, ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ, ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਕਾਰ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਕੋਗੇ, ਫਿਰ 40 ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 10 ਤੇ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਹਨਾ, ਬਚਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਵਿੱਚ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ 40 ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸਲੀ ਮੋਸ਼ਨ? ਦੱਸੋ। ਯੈਸ ਸਰ। ਅਸਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ। ਇਹ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਟੂ ਥਿੰਗ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਐਂਡ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ 100 ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਆਨੇ, ਫਿਰ ਐ ਕਰਕੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ?
ਟੇਡਾ sir. ਮੇਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 5 ਵਜੇ, ਜਦ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਆਵਰਸ। 2 hours ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 100 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ that will be average of average speed Average speed. and that will be 100 by 2, that is 50 kilometer। 50 kilometer। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Yes. ਹਨਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਾ 4:15 ਵਜੇ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿ ਭੂਰੇ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ Yes, sir. ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਭਾਈ ਪੀਤੀ ਤੇ 4:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਦੱਸੋ? 0 Zero. ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। Yes, sir. Yes, ਯਾਨੀ sir। ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ Yes, ਕਾਰ sir. 80 ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, 90 ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, 100 ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, 20 ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, 15 ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹਨਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਮੈਂ 1-1 ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਬਟ ਮੈਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੂਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਰੂਫਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੰਦਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਲੀਅਰ? Yes, sir। ਸਰ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 4:55 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ 4:55 ਤੇ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, सर sir. ਹਾਂਜੀ जेड़ा पिछला क्वेश्चन सी सर, उसमें ਹਾਂਜੀ अगर हम t की वैल्यू 2 डालकर x की वैल्यू निकाल लेते और फिर x को डिवाइडेड बाय t कर देते तो भी हमें वेलोसिटी मिल जाती। नहीं, तब हमें वो जो मिलती वो फिर आपकी एवरेज ही होती, वो आपकी 0 से लेकर 2 सेकंड तक की एवरेज होती। क्योंकि आपने क्या किया, आपने टाइम इंटरवल लिया 2 सेकंड बढ़ाना, यस सर। है ना। 2 सेकंड में आपने देखा कि 11 मीटर आप गए हो और 11 मीटर को आप डिवाइड कर देते आपके 2 सेकंड से तो आपकी वो आती 5.5 मीटर पर सेकंड, है ना। यस सर। ठीक है, पर जबकि आपकी 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 21 मीटर पर सेकंड, वो एवरेज आती, वो 0 से 2 सेकंड के बीच का एवरेज आती। ओके सर। सर वैसे मैं इंस्टेंट वाले सब- सर हमेशा ही डेरिवेटिव लगूगा जी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਜੇ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੁਣੋ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ origin ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਉਸ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ, ਉਹ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ xi ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 मीटर। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸਭ ਨੂੰ? Yes, sir. ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ, ਕਈ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 15 ਮੀਟਰ ਹੋਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ?
Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ then you will get the 5 meter. and this is called Displacement. displacement. Clear ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. Straight line Yes, sir. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ displacement is basically final position minus initial position. So position ਤੇ displacement 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 10 ਮੀਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਡੀ 10 ਮੀਟਰ ਚੱਲੀ, ਨੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। 15 ਮੀਟਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾ 15 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਦੈਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ 5 ਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। this is the displacement and it is towards this direction. clear ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ? Yes. Yes, sir. ਇਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਨਸਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ t1 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ t2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ t1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ t2 ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਵੱਜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 10:26 ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ 52 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਲ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਨਸਟੈਂਟ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? Yes, sir. Yes, ਅੱਛਾ, sir. ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 9 AM। ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? 11 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੈ t1 is 9 AM, t2 is 11 AM, then ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡੈਲਟਾ t ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਟਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ AM UM ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ AM UM ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਟੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ 0 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ dt। Yes, sir. Yes, ਉਸ sir. ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ dt ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਮਿਲੇਗੀ, that is called instantaneous velocity। यानी ये उस इंस्टेंट की जानकारी देगी जिस इंस्टेंट के ऊपर तुसी आ वाला काम करन जा रहे हो, डेल्टा टी लैन जा रहे हो, छोटा या तो छोटा dx। क्लियर है गल? Yes, sir. Yes, sir. मींस सर भी ओ सर 0 ਤੇ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜੀ? फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ। ਓਕੇ क्लियर ਸਰ। है? समझ लगी गल? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ, ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, that is better word, ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਉੱਪਰ ਡੀ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ਤੁਹਾਡਾ dt ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਐਟ t is equal to 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? t ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਪਾ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ at t is equal to 5 seconds। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵਰੇਜ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ t is equal to 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ t is equal to 15 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਦੱਸੋ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ 5 10 sir 10 ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ x ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ x ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ this is not differentiation, simply this is not differentiation। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੈਲਟਾ t ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਚੇਂਜਸ ਦਾ ਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। यस सर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ of an object changes by relation, यानी तो पोजीशन का रिलेशन गिवन है कि है x, पोजीशन का नाम x रख लिया, y रख लिया, जो मर्जी लिख लो, by t करोगे dt करोगे तो तुम्हें पता है 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 या प्लस 1 ले लो फिलहाल, चलो अपना आ गया बस। क्वेश्चन का ए पार्ट है, वो कहते फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, एवरेज पूछ रहे हैं ना, तो दो टाइम दसेंगे, बिटवीन टी या बिटवीन सीधे लिख दो, चलो लिख दो टी इक्वल टू 5 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू, या 5 की जगह भी छोटा ही नंबर कर लो, आप सीखना ही है। t इक्वल टू 2 सेकंड कर लो, 2 सेकंड तो लेके t इक्वल टू 5 सेकंड तक। आ क्वेश्चन आ गया। दूसरा सवाल आ गया, फाइंड वेलोसिटी। हुन वो इंस्टेंटेनियस नहीं बोल रहा, बस वो कह रहा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड, बस वो आ पूछ रहे। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚ b ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ at t इक्वल टू 4 सेकंड ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ? इंस्टेंटेनियस। सो ए पार्ट ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ b ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ? a ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਤੇ ਓਵਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ x ਪਤਾ ਕਰੋ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ x ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, x ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? x टी ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 2 2 2 4 4 3 12 12 ਤੇ 2 14 ਤੇ 1 15। यस सर। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, x ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 5 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, 5 25 25 ਦੀ 75 75 ਤੇ 5 81। ਅੱਛਾ, t ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? t ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਡੈਲਟਾ x ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? यस सर। 81 minus 15। कितना 66 हो गया ना? यस सर। ते डेल्टा t कितना आने जा रहा है? 3 seconds। 3 seconds। Therefore एवरेज वेलोसिटी जो आएगी ਤੁਹਾਡੀ वो आएगी 66 मीटर डिवाइडेड बाय 22 मीटर पर सेकंड। ये आएगा 22 मीटर पर सेकंड। दसो ये गल समझ लगी सबनु? यस सर। पर अगर ਤੁਹਾਨੂੰ वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर मोमेंट ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਗਈ है, then it's simply matter of derivative, then velocity will be given by dx by dt, then velocity will be given by at any instant आ जाएगी, वो आएगी 6t plus 1। रिदम ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, पावर फार्मूला लगाया है फिर? यस सर। सो मैंने पूछा जो गया है, मैं उन्हें की कहूंगा, मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या होएगा? the velocity, the required velocity 25 आ जाएगा। 25 velocity यस सर। will be equal to dx by dt at t is equal to 4। so सीधे t equal to 4 पुट करो, 6 चौका 24 ते 25, 25 मीटर पर सेकंड। दसो हुन गल क्लियर होई सब नु? यस सर। समझो ध्यान नाल चीजां नु। डेरिवेटिव दे यूज क्यों कीता पता लग्या? हुन किसे इंस्टेंट दी जानकारी देने लिए कीता, हर मोमेंट दी जानकारी देने लिए कीता। क्लियर है सर? हाँ जी सर, पिछले पेज पे आपने v is equal to dx by dt लिखा है, सर v के नीचे क्या लिखा है?
पिछले पेज पर यस सर। ये एवरेज लिखा है, AVG लिख दो। सर नहीं, ऊपर वाले में इंस्टेंटेनियस, मैं प्रॉपर लिख दूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी। समझ लगी सबनों गल? यस सर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਮੋਮੈਂਟ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਪੀਡ। Yes, sir. that is instantaneous ਨਾ, ਬਿਨਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ठीक है, Yes, sir. पता लग गया ना, ये सब जो आप कर रहे हैं फिजूल नहीं है काम है। अगर तुहानू x in terms of t दिता हुंदा log of sin of 2t square plus 4t minus 1 पुछ लेंदे वेलोसिटी दा तुसीं डेरिवेटिव करना सी, ए च टाइम t दी वैल्यू पुट कर देनी सी जिन्नी भी कही है ना। चलो इत्थे तक क्लियर है भी सबनू? यस सर। यस सर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋੜਨਾ, ਸਮੇਸ਼ਨ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਸਮ ਕਰਨਾ। डिफरेंशिएशन की सीगा, डिफरेंशिएशन मैं तुहानू कहा सी कि इन्फॉर्मेशन नू हर इंस्टेंट ते अलग अलग दे दिंदा है ना वो, है ना। यस सर। तुहानू हर इंस्टेंट ते वेलोसिटी उन्होंने पूछी, तुहानू 4 सेकंड ते है, हुण तां जो मर्जी पूछ लैण, तुसीं t पुट करना है, वेलोसिटी तुहानू मिल चुकी है ना एट एनी इंस्टेंट, दैट इज गिवन बाय दिस, है ना। हर इंस्टेंट की जानकारी तुहानू मिल चुकी है डिफरेंशिएशन विच। इंटीग्रेशन की हुंदा है उस हर इंस्टेंट की जानकारी नूं यूज करिए आपां जे सोचिए तां आपां हुण आपां बहुत सारी छोटी छोटी क्वांटिटीज नूं किसी भी फिजिकल फिनोमेना च रिलेटेड क्वांटिटीज नूं जोड़ के कैलकुलेट करते हैं, उन्होंने कहते हैं इंटीग्रेशन। एक मिनट मेरा पेज कितने गया जिथे मैं लिख रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किवें हुंदा है, देखो इंटीग्रेशन भी इहदे विच ही हुंदा है बेसिकली। जे मैं कह देवां फिर आप एक प्रोसेस तो समझते हैं इस चीज। मान लो टाइम है t इज इक्वल टू 0, तो कोई ऑब्जेक्ट इथों मोशन स्टार्ट करता है, तो मोशन स्टार्ट करता है ऑब्जेक्ट सीधी स्ट्रेट लाइन इस तरह, मान लो इधर नु जा रहा है, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 ते x इधर नु वध रहा है, मान लो ये x वध रहा है, ठीक है। मान लो जस्ट एग्जांपल, मान लो पार्टिकल दी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 तो लेके t इक्वल टू 1 सेकंड तक कांस्टेंट रहती है, तो वेलोसिटी रहती है मान लो v1। जस्ट समझा रहे हैं तुहानू मैं इस गल नूं, बिल्कुल उवें लियो, पहला कुछ अपना दिमाग उस हले ना लगाओ। 2 सेकंड तक मान लो 1 तो लेके 2 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी रहती है v2, पता नहीं v2 वध गई है घट गई मैनूं नहीं पता। 2 सेकंड तो लेके 3 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी रह रही है मान लो v3, एंड 3 सेकंड तो लेके 4 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी रह रही है मान लो v4। तुसीं मैनूं यह दसना है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 तो लेके 4 सेकंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, दस सकते हो इन टर्म्स ऑफ v1 v2 v3 v4? So v1 plus v2 यस, प्लस v3 प्लस v4 plus v4, है ना। yes बिल्कुल ठीक है। देखो देखो पहले Yes, पहले sir. 1 सेकंड में कितनी होगी वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, है ना। फिर दूसरे सेकंड में v2 इनटू टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड ही है। तीसरे सेकंड v3 इनटू टाइम इंटरवल कितना 1 सेकंड ही है। चौथे v4 इनटू 1 सेकंड इतना है, आई आएगी ना डिस्प्लेसमेंट। दसो Yes, sir. सो आड़ा सम कितना है तुसी बेसिकली
ਇਸੇ ਸਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਵਨ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ v1 ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, v1 ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। then you can't use this v1 into delta t क्योंकि that v1 is not constant, even v1 is changing। then ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਬਚ ਗਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ t equal to 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਇਨਸਟੈਂਟ t equal to 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ? यस सर। ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ? यस सर। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਕੌਣ ਹੈ? Yes, sir. यस सर। ਲਾਈਵ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ? Yes, sir. ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਬਸ? Yes, sir. यस सर। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲਾ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 올림픽 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 9.54 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। Yes, sir. यस ਯਾਨੀ सर। ਬੰਦਾ 100 ਮੀਟਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ 9.54 ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋਚੋ ਸਰ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ 100 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ 9 ਹੈ ਕਿ 10 ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਟੈਂਟਸ ਨੇ? 100 ਇਨਸਟੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਦੱਸੋ? Yes, sir. ਅੱਛਾ, ਕਿ 100 ਹੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਨਫਿਨਿਟਲੀ ਮੈਨੀ, ਮਤਲਬ ਵਾਟਐਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਆਏ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 100 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਪਾਏ ਆ ਜਾਂ 1000 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਪਾਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੌਕਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, dt is not 1 second, dt is even smaller than that 1 second। clear? Sir, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 9.54 ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 54 ਹੈ? ਉਹ 100ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 54 ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਉਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ 9ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ। ਉਹ 'ਚੋਂ 54 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਹਲੇ ਬਾਕੀ 46 ਹਿੱਸੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ 10ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬੀਤਨੇ। Okay, sir. ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ t ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ v ਨੂੰ ਮੈਂ dt ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ। यस सर। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। Yes. ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 1.5 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ? यस सर। ਤਾਂ ਆ ਹਾਫ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? यस सर। यस सर। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ dt ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ v ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ that ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੀਗਰਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ v, ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ dt, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? एवरेज वाला कंसेप्ट नहीं था यूज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस वाला कंसेप्ट। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकॉज़ वेलोसिटी इज चेंजिंग। ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ? हाँ, जे हर पॉइंट ਤੇ वेलोसिटी गिवन होगी ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ d/d ਆਫ ਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। Yes, sir. ਇੰਟੀਗਰਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ dt ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? Okay, sir. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ t ਆਂਦਾ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇੰਟੀਗਰਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ t ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ t ਹੈ dt ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ dt ਨੀਚੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ y dx integral. This dx is called element of, element में बहुत छोटा है टुकड़ा of integration। ਜਿਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟਮ ਜਾਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ dx ਆਪਾਂ ਬਸ x ਲੈ ਲਿਆ, x ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ x ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ dt ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? यस सर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇਹ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? dx by dt ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर। Yes, sir. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ dt ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ Yes, sir. Yes, sir. nothing but very small change in the position, that is called displacement in that time t। अगर डिवाइड करोगे तो v मिलेगी, अगर dt ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, isn't it very small displacement? And this is very small displacement because you have taken very small time interval, है ना? And this v is the velocity at any instant जो कि बदल रही है, so this v will be depending upon time ना। दसो गल समझ लगी है? Yes, sir. So Yes, sir. इंटीग्रेशन कहती है भी इन्हां नू जोड़ो तो सही, इंटीग्रेशन कहती जोड़ो, दोनों पासे जोड़ो। तो इंटीग्रेशन कहती है भी तुसी ऐ करो, आ छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स अगर जोड़ने हैं ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ t ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ this ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਪੂਰੀ, s ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ dt ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਏਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। this need to be solved and ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣੇ। ਸਰ dx ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਰਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ dx ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਫਲੀ ਕੋਈ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ? ਇਹ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। अगर भी नहीं बदल रहा होगा तब भी ऑटोमेटिकली इंटीग्रल तो बाहर आ जाएगा, जिਵੇਂ कांस्टेंट बाहर आ जाते ने, फिर ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਟੀਗਰਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਏ ਐਂਡ dx ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ
किया इनडेफिनिट क्योंकि पावर ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ x ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ x ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ n+1 ऐड हो जाएगी ऐड हो जाएगी पावर ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਐਡ ਹੋਏਗੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ n+1 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ c ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ x ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ x3 क्यूब ऑन क्यूब अगर x की पावर 1 है देन की होएगा x square by 2 x square by 2 plus 2 अगर x की पावर 0 यानी अगर सिर्फ इकल्ला dx रह जाए ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 है ना ਤੇ 1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ plus 1 is basically x की पावर 0 ना की पावर 0 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀ ਆਏਗਾ x 0 plus 1 over 0 plus 1 x आ जाएगा कांस्टेंट x आ जाएगा ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲੋਗੇ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ यस सर yes sir इंटीग्रेशन में मैं बहुत लंबा नहीं लेके जाऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरा फॉर्मूला ये यूज करना है sin x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ minus cos x plus c and cos x ਦਾ ਜੋ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ sin ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin x plus c क्लियर है तक yes sir ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ याद रखना कि जो ਤੁਹਾਡੀ डिफरेंशिएशन है ते इंटीग्रेशन है एक दूसरे दे इनवर्स ऑपरेशन है जिवें कि एडिशन ते सबट्रैक्शन एक दूसरे दे इनवर्स ऑपरेशन है ना जिवें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक दूसरे दे इनवर्स ऑपरेशन है ना yes sir yes sir फॉर एग्जांपल टेक a number 10 yes sir and take a number 10 and multiply it with any number and divide with the same number you will get that same 10 na yes sir take a number 10 add a number and subtract the same number you will get the same 10 again na yes sir same with the differentiation and integration but here you are dealing with not only numbers but with the functions so you have got something function x square x cube x sin x cos x log x you are talking about the functions so agar tusi kisi function da derivative kar do te baad vich integral kar do to answer bilkul same hi aayega function clear okay sir function लो उसका करो डेरिवेटिव जो भी डेरिवेटिव आएगा उसका फिर उसको बाद की कर दो इंटीग्रल ते तुम्हारे को बेसिकली सेम fx ही वापस मिल जाएगा ये जस्ट तो एक आइडिया दे रहे हैं या yes पहले तुसी इंटीग्रल कर दो बाद डेरिवेटिव कर दो तो सेम आंसर मिल जाएगा एक गल क्लियर है yes sir करके देख लीजिए पावर फार्मूला तुम लगाना होता ना ऐ करो आपा नंबर लेने हैं x क्यूब चलो x क्यूब दा आपा सब तो पहला इंटीग्रल करो चलो इंटीग्रल करो क्या आएगा देखो x x 4 power upon 4 plus c वेरी गुड on 4 plus क्या c आएगा ना yes ਹੁਣ sir. ਇਹਦਾ sir plus c डेरिवेटिव करो हाँ प्लस सी लगाओ मैं दसूंगा बाद सी क्यों आएगा अभी आ जाएगा डिफरेंशिएशन करो डिफरेंशिएशन कर दो सी का कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 रहेगा ਇਹਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ आएगा sir x 4 cube x cube by 4 क्यूब आगे ना ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ Yes, ਪਹੁੰਚ ਗਏ sir. ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ डेरिवेटिव करो पहला डिफरेंशिएशन कर दो ਕੀ आएगा 3x square 3x square अच्छा ਹੁਣ इंटीग्रल करेगा c ਦਾ कांस्टेंट है 12 आ जाएगा x की जगह x4 फिर सेम आ गया ना समझ लियो मेरी गल कोई फंक्शन लो ओदा इंटीग्रल करो फिर डेरिवेटिव करो या पहले डेरिवेटिव करो फिर इंटीग्रल करो सेम जगह पे पहुंचना चाहिए सानू क्लियर है yes sir कई बार एक छोटी जी प्रॉब्लम आ जाती है बस
ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹੁੰਦਾ x³ + 4 ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕੀ ਆਏਗਾ 5 ਹੁਣ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰੋ, x³ ਆ ਗਿਆ ਤੇ yes sir ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 4 ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ 4 ਹੈ ਕਿ 7 ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Yes. डेरिवेटिव करते हुए कांस्टेंट 4 सी की 5 सी, मैंने क्या पता गायब ही हो गया पिक्चर चो, फिर इंटीग्रेशन करते हुए पिक्चर चो आएगा नहीं वापस, इसीलिए ऐड करते हैं। तो जो इंटीग्रल पहले करोगे ਇਹਦਾ देखो इंटीग्रल करो ਇਹਦਾ ਕੀ आएगा, आएगा यस सर प्लस सी जो बताएंगे, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव करो, आ गया ना भाई। यस सर 4x के में आया है x ये की है? पावर सर x की पावर 4/4 + 4x 4x कैसे है, ये देखो ना 4 के साथ में 1 था ना, एक तरह से 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रल x लिख दिया हमने। ओके सर ये देखो 1 का x होता है ना, यस सर यहाँ पर भी वो रूल लागू होता है ना, वो वाला जो प्लस माइनस वाला, जैसे मान लो x² + 2x है, इंटीग्रल करना है आपको, तो आप अलग अलग कर सकते हो सभी का, जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे x² का अलग कर देते थे ऐसे, और 2x का अलग कर देंगे हम ऐसे, तो वो अलग अलग करके फॉर्मूला लगाए। ठीक है, यस ਹੁਣ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਸ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ। यस ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ, ਨੋਟਸ ਲਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਊਂਗਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਇਨੇਮੈਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? यस सर यस सर यस सर यस ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ? nx n -1 ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਧਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ f, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ g, f ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ g ਆਇਆ ਨਾ, Yes, ਤਾਂ g ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? f ਆਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ n ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ n ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ n - 1 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਧਰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ n dx ਅਗਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ f ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ g ਹੈ ਤਾਂ g ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ f ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? yes sir यस सर यस सर ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਸੋਚੋ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਹੈ? cos x cos ਤਾਂ cos x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ sin ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ yes sir ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ cos x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? minus sin माइनस माइनस साइन ਸੋ sin x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ cos ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨस ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ। ठीक है? yes sir याद रखना। अच्छा tan x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੱਸੋ?
secant square Secant x square x. square एक फॉर्मूला आ बन गया कि secant स्क्वायर x दा इंटीग्रल की आएगा 10 Tan 10x tan x. पता क्या ना इसीलिए बना रहे थे मैं ਤੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ cosecant square x ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ cot x plus Minus cot x. cot x ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਉਲਟੇ ਫਾਰਮ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ 1 by x 1 by 1 by ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 by x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀ ਆਏਗਾ log x log x. log x log x ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਣਗੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ -1 +1 और -1 +1 नीचे 0 आ गया नॉट डिफाइंड है ना इसीलिए याद रखना अगर x आ गया डिनोमिनेटर ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ power अगर पॉजिटिव है पावर अगर -1 ना हो बस और ना लिख देना बस ठीक है जी गल okay sir yes sir this was all about ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ d ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ d ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ d ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਅਗਲਾ सर नॉन मेडिकल का तो खत्म है 2:30 मेडिकल का बायो का नॉन मेडिकल ਦਾ ਇੱਕੋ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚ सर यस सर नहीं मतलब एक दिन छोड़ के एक कोई लगता है एक दिन 3 ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ सर हम काम करेंगे अपना फिजिक्स का ਫਿਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਿਆ ਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਬਾਇਓ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਾਰੇ yes sir सर मेडिकल ਯੈਸ ਸਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਪਏ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੰਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਸਕੂੰਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਲਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਲਗਾ किन्ने को है 5 ਤੋਂ 6 ਪੂਰੇ 5 ਤੋਂ ਪੂਰੇ 6 ਤੱਕ ਬਸ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਦਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਰੀ Yes, sir. ਪਾ ਦਿਓ yes sir ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨੂ ਸਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣੀ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਤੋਂ 6 ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਓ ਇਹੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ सर ਹਾਂਜੀ सर एस्टेल अरोड़ा में ना थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व किए थे चैप्टर 2 के और उसमें डाउट्स आए थे सर वो पूछने हैं वो आपने ग्रुप में डाले हैं अभी सर नहीं वो ग्रुप में नहीं